Okay, good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Mhm. Okay, I will start the presentation. Okay, we will start with the revision. I think at the last lecture, we have finished the syllabus dictation. All the units name you have written in your notebook. And I think uh, we have started the first unit. Okay. सुरू केलं होतं ना आपण पहिलं युनिट म्हणजे जस्ट स्टार्ट केलं होतं. हॅलो, एम आय ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा, आपण जस्ट स्टार्ट केलं होतं युनिट नंबर 1. So the unit number 1, that is fundamentals of computers and structure of a C program. Okay, याच्यामध्ये ऍक्च्युली हे युनिट 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केले आपण. फंडामेंटल्स ऑफ कम्प्युटर्स याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्प्युटर सिस्टीम, म्हणजे इट इज हॅव्हिंग लिटिल बिट हार्डवेअर पार्ट ऑफ द कम्प्युटर सिस्टम, अँड देन स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम. Now afterwards we are moving towards the C programming language. Okay, but त्याच्यामध्ये आपण सगळेच बेसिक टर्मिनॉलॉजीज बघणार आहोत which we require to develop the C program, like variable, constant, token, identifiers, all the terminologies we are going to learn in the structure of a C program, which we require to develop the C program. Okay, so we are first of all we have to finish fundamentals of computers. Before that, I have mentioned here all the syllabus which we have mentioned in the previous PDF. Now it is the block diagram of computer with the description. Now we have a computer system block diagram. Okay, I think everybody knows the computer system. Basically, many students are having the computer system, or at least 12वीत वगैरे IT सब्जेक्ट असेल तेव्हा तरी तुम्ही पाहिलेला असतो computer system. Computer system basically it is divided into 3 parts. First one is input devices, central processing unit, and output devices. Okay, in this diagram I have mentioned all these 3 parts. First one, that is input device. By using that we can give the input to the central processing unit, that it is the central processing unit, and this one is output unit, which on which we can display the result. Okay, now input unit, in the next slide I have mentioned various devices which work as an input device, input unit. So like your keyboard, mouse, scanner, all these are the input devices. By using that we can give the input to the computer system. Then that CPU, that is central processing unit, it is again divided into 3 important part or 3 basic parts. First one is arithmetic logical unit, second one is control unit, and third one is storage unit. Are you getting? The central processing unit, it is divided into 3 parts. First one is arithmetic and logical unit. Here it is the last part, arithmetic and logical unit, control unit, and storage unit. Again, storage unit, it is divided into 2 memories. First one is a primary storage, and second one is a secondary storage. Now RAM is the example of primary
storage, and hard disk, CD, DVD, floppy disk, okay, pen drive, all these are the secondary storage. Okay, primary storage, that means whatever content we are going to process with the help of processor, all these contents are stored into the primary storage. Okay, primary memoryचं example काय आहे? RAM. आणि secondary memoryचे example काय आहेत? Hard disk, CD, DVD, floppy disk, pen drive, all these are the secondary storage devices. Okay, त्याच्यानंतर इथून इनपुट आलं, इनपुट डिव्हाइसेस थ्रू इनपुट आलं, हा सेंट्रल सीपीयू, दॅट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, विल प्रोसेस ऑन दॅट डेटा, and whatever information it is generated after the processing, it is stored or it is forwarded towards the output devices. Okay, here output devices on which we can display the information or on which we can display the result. Okay, actually that central processing unit, it is very it is very big subject actually. For the CSE students, they have one subject, computer organization, on which you can learn all the things which are situated within a processor. ओके, लक्षात आली ब्लॉक डायग्राम. कम्प्युटर सिस्टम 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेली आहे आपण, इनपुट युनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट अँड आउटपुट युनिट. ओके, इनपुट युनिट मध्ये इनपुट युनिट थ्रू आपण इनपुट देतो, मग त्याच्यासाठी आपण कुठले कुठले डिव्हाइसेस यूज करतो? कीबोर्ड, माउस, स्कॅनर, जॉयस्टिक, ऑल दीज आर द इनपुट डिव्हाइसेस. बाय युजिंग दॅट वी कॅन गिव्ह द इनपुट. ते जो पण डाटा आपण ऍज अ इनपुट दिलेला असतो, तो काय होतो, या सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट मध्ये येतो. मग त्याच्यावरती ऑपरेशन्स होतात, तो डाटा मे बी स्टोअर होतो, त्याच्यावरती समटाइम्स अर्थमॅटिक ऑपरेशन होतात, कधी लॉजिकल ऑपरेशन्स होतात. ओके, ते ऑपरेशन्स होतात आणि त्या ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी जे कंट्रोल सिग्नल लागतात, ते सगळे कंट्रोल सिग्नल्स काय होतात, हा कंट्रोल युनिट जनरेट करत असतो. आणि त्याच्यानंतर सगळी प्रोसेस करून जे फायनल आउटपुट जे आपल्याला मिळालेलं असतं, ते सगळं आउटपुट काय करतो आपण, या आउटपुट डिव्हाइस वरती डिस्प्ले करतो. मग आउटपुट डिव्हाइसेस कुठले कुठले येतात? तुमचं प्रोजेक्टर असेल, मॉनिटर असेल, मॉनिटर तर माहिती आहे सगळ्यांना, मॉनिटर असेल, प्रोजेक्टर असेल किंवा प्रिंटर असेल, याच्या थ्रू आपण काय करतो, सगळे आउटपुट किंवा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करतो. सो दीज आर दी आउटपुट डिव्हाइसेस. लक्षात आली ब्लॉक डायग्राम कम्प्युटर सिस्टमची? याच्यामध्ये इनपुट डिव्हाइसेस सगळ्यांना माहिती म्हणजे दिसतातच, कीबोर्ड वगैरे, कीबोर्ड माऊस सगळ्यांना दिसतो. आउटपुट डिव्हाइस म्हणजे मॉनिटर पण माहितीये, प्रिंटर पण बऱ्यापैकी माहितीये, प्रोजेक्टर पण माहित असावा. ठीक आहे, त्याच्यानंतर फक्त हा पार्ट, हा जो पार्ट असतो, सगळ्यांना सीपीयू माहितीये, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, एक डब्बा असतो बघा, त्याच्यामध्ये सगळे हे चिप्स असतात, म्हणजे सेकंडरी स्टोरेज, प्रायमरी स्टोरेज, कंट्रोल युनिट, अर्थमॅटिक लॉजिकल युनिट, प्रोसेसर, एव्हरीथिंग इज माउंटेड ऑन दॅट चिप, मदरबोर्ड म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे, तो सगळा पार्ट याच्यामध्ये आला सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट मध्ये. ठीक आहे, आणि हा त्या सीपीयू मध्ये आहे. ठीक आहे, बाकीचे दोन तर तुम्हाला दिसतातच, इनपुट युनिट आणि आउटपुट युनिट. ओके, इट इज द फंडामेंटल ऑफ कम्प्युटर सिस्टम. ओके, त्याच्यामध्ये आपण लिटिल बिट हार्डवेअर पार्ट पाहिला. So again here is the description of the same. So computer block diagram system, mainly computer system consists of 3 parts, that are central processing unit, input devices and output devices. आताच आपण पाहिलं. आता again CPU, that is central processing unit, they can say the central processing unit, it is divided into 2 parts. Divided into 2 parts again, that is arithmetic logical unit and control unit. Okay, मग याच्यामध्ये same the set of instruction is in the form of raw data. The large amount of data is stored in the computer memory with the help of primary and secondary storage devices. The CPU is like the heart, brain of computer. The user does not get the desired output without the necessary action taken by the CPU. The central processing unit is responsible for processing of all the instructions which are given by the user to the computer system. जे आपण आता डिस्कस केलं तेच सगळं काय लिहिलेलं आहे आपण इथं लिहिलेलं आहे. जसं की सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट 2 पार्ट मध्ये डिवाइड झालेला आहे. फर्स्ट वन इज अर्थमॅटिक लॉजिकल युनिट अँड सेकंड वन इज अ कंट्रोल युनिट. बरोबर आहे. अर्थमॅटिक लॉजिकल युनिट काय करतं, इट विल परफॉर्म ऑल द अरिथमॅटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन्स, अँड कंट्रोल युनिट विल जनरेट द कंट्रोल सिग्नल which required to execute all the instructions or to perform all the
ऍक्शन म्हणजे सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटला किंवा प्रोसेसरला ज्या काही ऍक्शन करायचे त्या सगळ्यांसाठी कंट्रोल युनिट काय करत असतं, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करत असतं. देन आपण याला ऍज अ इन्स्ट्रक्शन्स ऍज अ रॉ मटेरियल किंवा रॉ डेटा देत असतो. मग त्याच्यावरती प्रोसेसर रिक्वायर्ड ऍक्शन्स परफॉर्म करून डिझायर्ड आउटपुट जनरेट करतो आणि ते आउटपुट आपण आउटपुट डिव्हाइसेस वरती बघू शकतो. ठीक आहे. इट इज ऑल अबाउट दी सीपीयू, दॅट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. Then input devices, just I have mentioned here the example of the input devices like keyboard, mouse, scanner. All these are the input devices. By using that, we can give the input to the computer system. Then output devices. Here I have mentioned the output devices like printer, projector, okay, monitor. All these are the example of the output devices. Okay. Now it is the part of the second part. Actually, it is the second part of our first unit, that is structure of a C program. Okay, जसं मी तुम्हाला म्हटलं फंडामेंटल्स ऑफ कम्प्युटर मध्ये आपण लिटिल बिट हार्डवेअर पार्ट पाहिला, पण सेकंड पार्ट पहिलं युनिट आपण दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलं, फंडामेंटल्स ऑफ कम्प्युटर. त्याच्यामध्ये पहिल्या पार्ट मध्ये आपण हार्डवेअर पार्ट पाहिला. नाव सेकंड पार्ट वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स दी व्हेरियस टर्मिनॉलॉजीज विच इज रिक्वायर्ड टू डेव्हलप द सी प्रोग्राम. आर यू गेटिंग इट? आता इथून पुढे आपण जे काही पहिल्या युनिट मध्ये शिकणार आहोत ते सगळे काय म्हणतो आपण त्याला, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आहेत. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टू डेव्हलप द सी प्रोग्राम. ठीक आहे. सगळे कन्सेप्ट, ह्याच्यातलं एकही कन्सेप्ट असं नाहीये की आउटडेटेड आहे. बरोबर आहे. हे सगळेचे सगळे कन्सेप्ट तुम्हाला सी लँग्वेज मधला प्रोग्राम डेव्हलप करण्यासाठी युजफुल असणार आहेत. बरोबर आहे. तेच कॉन्सेप्ट आपण काय करतो इथे बघणार आहोत. इथून पुढचा सगळा पार्ट हा काय असणार आहे, विच इज कम्प्लिटली रिलेटेड टू द सी प्रोग्राम. ओके. सो मग त्याच्यातला सगळ्यात पहिला पार्ट काय आहे, अल्गोरिदम. Okay, so we are going to start with the definition of the algorithm. Okay, before that, I will elaborate the algorithm. What do you mean by algorithm? Algorithm, it is the step-by-step procedure to develop the C program. Okay, to develop the C program. Are you getting it? जसं की it is simply we are writing the recipe. बरोबर आहे. आपण रेसिपी लिहितो बघा. मग रेसिपी मध्ये आपण सगळ्या स्टेप्स लिहितो. तुम्हाला जर एखादा पदार्थ करायचा असेल तर त्याची आपण रेसिपी लिहितो. मग सगळ्या स्टेप्स लिहितो आपण, काय घ्यायचं, काय ठेवायचं, किती घ्यायचं, सगळं प्रमाण वगैरे लिहितो. मग तसंच आपण एखादा प्रोग्राम डेव्हलप करायचा असेल, एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागतात, त्याच्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप लिहाव्या लागतात. बरोबर आहे. मग त्या सगळ्या प्रोसिजरला काय म्हणतो आपण, अल्गोरिदम. बरोबर आहे. आणि जेव्हा आपण स्टेप बाय स्टेप त्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स एक्झिक्यूट करतो किंवा प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करतो तरच आपल्याला डिझायर्ड आउटपुट मिळत असतं. बरोबर आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ एन अल्गोरिदम. नाउ हियर algorithms are simply a series of instructions that are followed step by step to do something useful or solve a problem. लक्षात आलं? तर एखादा पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण काय देतो, गाईडलाईन असते बघा. गाईडलाईन असते किंवा इन्स्ट्रक्शन बुक असतं. तसंच हे पण आहे. कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी काय आहे, एक इन्स्ट्रक्शन बुक आहे. तुम्हाला तिथे सगळ्या स्टेप्स दिलेल्या आहेत, काय करायचंय, कुठे जायचंय. जसं की आपल्याला एखादं तुम्हाला ऍप जर युज करायचं असेल तर त्या ऍप मध्ये इन्स्ट्रक्शन दिलेले असतात बघा, हे प्रेस करा, ते प्रेस करा, ते प्रेस करा. तसंच अल्गोरिदम लिहितो म्हणजे काय करतो आपण, ऍक्च्युली हे युजर साठी झालं. आपल्याला जे गाईडलाईन्स मिळतात त्या काय असतात, युजर साठी असतात. पण हे अल्गोरिदम जो आपण लिहिणार आहोत ते काय कशासाठी लिहिणार आहोत, आपण सॉफ्टवेअर डेव्हलपर साठी लिहिणार आहोत. बरोबर आहे. म्हणून ह्याच्यामध्ये आपण प्रत्येक स्टेप्स लिहितो की काय इनपुट घ्यायचंय, किती व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करायचे, काय इनपुट घ्यायचंय, कोणाकडून इनपुट घ्यायचंय, त्याच्यावरती ऑपरेशन कुठलं परफॉर्म करायचंय, फायनल आउटपुट काय हवंय, फायनल आउटपुट कसं डिस्प्ले करायचंय, हे सगळं आपण काय करत असतो, अल्गोरिदम मध्ये लिहित असतो. आता तुम्ही म्हणाल कशाला लिहायला पाहिजे, आपल्याला जर एखादं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आलं तर आपण डायरेक्ट इम्प्लिमेंट करू शकतो.
बरोबर आहे. पण अशी प्रोसिजर नाहीच आहे. तुम्ही जेव्हा आय-टी इंडस्ट्रीमध्ये वर्क कराल, तेव्हा मात्र तुम्हाला प्रत्येक कुठलाही तुमच्याकडे प्रोजेक्ट येऊ देत. म्हणजे तुम्हाला लाईव्ह प्रोजेक्ट येतात किंवा कमर्शियल प्रोजेक्ट येतात, कुठलेही प्रोजेक्ट येतात. तर त्या प्रोजेक्टसाठी सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला त्याचा अल्गोरिदम लिहायला लागतो. त्याचा डिझाइन करावं लागतं. बरोबर डिझायनिंग करावं लागतं. कंप्लीट फ्लो तुम्हाला दाखवायला लागतो. तो फ्लो सँक्शन झाला तर अल्गोरिदम तुमचा परफेक्ट असेल तरच तुम्ही तो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशनला जाऊ शकतो. बरोबर आहे. सगळ्यात पहिली स्टेप तुमची असते अल्गोरिदम. राइट एन अल्गोरिदम फॉर एव्हरी प्रोजेक्ट. Then draw the flow chart for the respective project, and then it is going to the implementation. डायरेक्ट कुठल्याही प्रोजेक्टचं इम्प्लिमेंटेशन होत नाही. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला त्याचा अल्गोरिदम बघावा लागतो. त्याच्यानंतर त्याचे फ्लो चार्ट्स बघावे लागतात. बरोबर आहे. आता फ्लो चार्टचा पॉइंट आहे आपल्याकडे पुढे. सो बट बिफोर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द अल्गोरिदम ओन्ली. बरोबर आहे. आता अल्गोरिदमचा यूज काय होतो? अल्गोरिदम लिहिला असेल ना, तर फायदा असा होतो, की तुमच्या लक्षात येतं, की हा फ्लो कसा आहे, इन्स्ट्रक्शन्स कुठल्या-कुठल्या आहेत आणि एक्झॅक्टली आपण आपल्या प्रोजेक्टमध्ये काय-काय वर्कआउट करतोय, हे आपल्याला डायरेक्ट प्रोग्रामिंग न बघताही आपल्याला अल्गोरिदम थ्रू लक्षात येतं. जेव्हा तुम्ही अल्गोरिदम लिहाल आणि रिस्पेक्ट टू अल्गोरिदमचा तुम्ही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायला गेलात ना, तर तुम्हाला अल्गोरिदमचं महत्त्व कळेल. बरोबर आहे. मग अल्गोरिदम कशासाठी लिहायचं आपल्याला? तुमचा प्रोग्राम काय आहे किंवा तुमचं इम्प्लिमेंटेशन कसं होणार आहे, ह्याचं सगळ्याचं रिप्रेझेंटेशन आपण कशा थ्रू करतो? अल्गोरिदम थ्रू करत असतो. दॅट्स व्हाय इट इस द सीरीज ऑफ इन्स्ट्रक्शन दॅट आर फॉलोड आणि ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स आपण अल्गोरिदममध्ये लिहिलेल्या आहेत, त्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला काय कराव्या लागतात? फॉलो कराव्या लागतात. ते पण स्टेप बाय स्टेप. कसंही रँडम स्टेप आपण नाही घेऊ शकत. म्हणून तर प्रत्येक स्टेपला नंबर असतो आणि त्या रिस्पेक्टिव्ह स्टेप्सनीच आपल्याला काय करावं लागतो? अल्गोरिदम फॉलो करावा लागतो व्हाईल ड्युरिंग दी इम्प्लिमेंटेशन. जेव्हा आपण प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करतो, तेव्हा तुम्हाला ह्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो कराव्या लागतात. ओके. लक्षात आली डेफिनेशन अल्गोरिदमची? So we have a here example, so it will be more clear to you. So we have first example. The problem statement is design an algorithm to add two numbers and display the result. आपलं problem statement काय आहे? Just I want to add two numbers and display the result. Whatever addition is there, I want to display it. ओके. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. अजून एक गोष्ट, जेव्हा पण तुम्ही आय-टी इंडस्ट्रीमध्ये काम करता, तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला काय बघावं लागतं? रिक्वायरमेंट्स. तुमच्या युजरच्या काय रिक्वायरमेंट आहेत? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू अंडरस्टँड द रिक्वायरमेंट. त्याच्या जशा रिक्वायरमेंट असतात त्याप्रमाणेच तुम्हाला तुमचा अल्गोरिदम डिझाइन करावा लागतो. बरोबर आहे. सो इथं जो मी अल्गोरिदम डिझाइन केलेला आहे टू परफॉर्म द ॲडिशन ऑफ टू नंबर, हा काही युनिव्हर्सल नाहीये किंवा हा काही स्टँडर्ड नाहीये, की कधीही हे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आलं, की असाच अल्गोरिदम असावा असा कुठेही नियम लिहिलेला नाही. अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, इम्प्लिमेंटेशन एव्हरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द सॉफ्टवेअर डेव्हलपर. ओके. जस्ट यू हॅव टू फुलफिल द युजर्स रिक्वायरमेंट. युजरच्या ज्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या फुलफिल झाल्या, की तुम्हाला जसं हवंय तसं तुम्ही डेव्हलप करू शकता. ठीक आहे. असं नाही की जेव्हा तुमच्यासमोर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आलं ॲडिशन ऑफ टू नंबर अँड डिस्प्ले द रिझल्ट, मग हाच अल्गोरिदम लिहिला पाहिजे, असा काहीही नियम नाही. ठीक आहे. कारण प्रत्येक जण वेगळा विचार करतो. प्रत्येक वेळेस सॉफ्टवेअर डेव्हलप होताना वेगवेगळ्या पद्धतीने डेव्हलप होतं. एकच प्रोजेक्ट तुमचा, सपोज तुम्ही मेडिकलसाठी प्रोजेक्ट केला, तर तो प्रोजेक्ट तुम्ही सी लँग्वेजमध्ये करू शकता, C++ मध्ये करू शकता, जावामध्ये करू शकता, PHP थ्रू वेब डेव्हलपमेंट थ्रू करू शकता. त्याच्यानंतर पायथॉन थ्रू करू शकता. बरोबर आहे. सो प्रत्येक फक्त रिक्वायर्ड काय असतं? यू हॅव टू फुलफिल द युजर रिक्वायरमेंट. युजरला काय पाहिजे ते फुलफिल करा. मग तुम्हाला कसं करायचंय तसं करा. नो इश्यू. तसंच अल्गोरिदमचं पण आहे. कुठल्याही प्रॉब्लेम स्टेटमेंटसाठी स्टँडर्ड अल्गोरिदम नाही. ठीक आहे. किंवा युनिव्हर्सल अल्गोरिदम नाहीये, की हा जगात कुठेही गेलं तर तुम्हाला हाच अल्गोरिदम लिहावा लागेल. असा काहीही नियम नाही. फक्त आउटपुट यायला पाहिजे आणि जसं हवंय तसं आउटपुट यायला हवं. बस एवढीच रिक्वायरमेंट आहे. ठीक आहे. आता आपण अल्गोरिदम लिहायला सुरुवात करतोय. सो अल्गोरिदम लिहिताना जसं आपण डेफिनेशन मध्ये पाहिलं, स्टेप बाय स्टेप लिहायचे तुम्हाला. सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स काय करायचे? स्टेप बाय स्टेप लिहायचे. कारण स्टेप बाय स्टेप आपल्याला त्या फॉलो करायचे. बरोबर आहे. म्हणून अल्गोरिदम लिहिताना प्रत्येक स्टेपला काय द्यायचं आपल्याला? नंबर द्यायचा. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, 6, 7. ओके. आता अल्गोरिदम लिहिताना
पहिली स्टेप आणि शेवटची स्टेप कॉन्स्टंट असते. हा, पहिली स्टेप असते स्टार्ट आणि लास्ट शेवटची स्टेप असते स्टॉप. इन बिटवीन दॅट यू हॅव टू राईट डाऊन युअर लॉजिक. ओके, त्याच्यात त्या दोघांच्या मध्ये तुम्हाला तुमचं लॉजिक लिहायचंय. तुम्ही कितीही स्टेप्स करू शकता, मात्र स्टेप कुठेतरी तुम्हाला थांबवायचे. शेवटची स्टेप ही स्टॉप स्टेप असलीच पाहिजे. ओके, आता जेव्हा मला 2 नंबरची ऍडिशन परफॉर्म करायची आहे, तर मी काय केलं, जे काही मी नंबर घेतलेत, बरोबर आहे, सपोज मी 4 आणि 5 घेतला, तर तो नंबर मला कुठेतरी स्टोअर करावा लागेल, बरोबर आहे. आणि जेव्हा कधी प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये आपल्याला नंबर स्टोअर करायची वेळ येते, तेव्हा आपल्याला काय करावं लागतात, मेमरी स्पेस घ्यावी लागते. आणि मेमरी स्पेस घ्यायला लागते त्यावेळेस आपल्याला काय करावे लागतात, व्हेरिएबल डिक्लेअर करावे लागतात, बरोबर आहे. मग आता मला किती व्हेरिएबल डिक्लेअर करावे लागतील, इनपुटसाठी मला 2 नंबर घ्यायचे, बरोबर आहे. आणि त्या दोघांची ऍडिशन केली की ती ऍडिशन स्टोअर करण्यासाठी अजून एक व्हेरिएबल घ्यायचा आहे. म्हणजे टोटल मला 3 व्हेरिएबल घ्यायला लागतील, बरोबर आहे. मग स्टार्ट नंतर सेकंड स्टेप काय असेल माझी, डिक्लेअर 3 इंटिजर्स A, B अँड C. आता इथं काय आहे बघा, जसं मी तुम्हाला आता सांगितलंय, इट्स नॉट अ युनिव्हर्सल अल्गोरिदम, बरोबर आहे. मग तुम्ही इथं जसा पाहिजे तसा अल्गोरिदम लिहू शकता. फक्त आता हे नॉर्मली तर अल्गोरिदमची डेफिनेशन काय, इट इज द काय म्हणतो आपण त्याला, सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स विच यू हॅव रिटन इन युअर ओन लँग्वेज. अशी बेसिक डेफिनेशन आहे अल्गोरिदमची, की एखादं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट सॉल्व्ह करण्यासाठी ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या तुम्ही तुमच्या भाषेत लिहायचे. पण तुमच्या भाषेत म्हणजे आपण असं नाही ना म्हणू शकत की 3 ABC घ्या, ABC मध्ये व्हॅल्यू रीड करा, मग A आणि B ची ऍडिशन करा, असं नाही ना लिहू शकत. अल्गोरिदम लिहिताना त्याला थोडासा तरी प्रोग्रामिंगचा सेन्स यायला पाहिजे. म्हणून हे वर्ड्स ऍड होतात इथं, डिक्लेअर 3 इंटिजर्स A, B अँड C. तुम्ही तर असंही म्हणू शकता, डिक्लेअर 3 व्हेरिएबल्स, जसं की आपण आता हा वर्ड युज केला, व्हेरिएबल्स A, B अँड C. ठीक आहे. आता A आणि B मध्ये मला इनपुट घ्यायचे, बरोबर आहे. सो आय विल डिफाईन द व्हॅल्यू ऑफ A अँड B. मी A आणि B मध्ये काहीतरी व्हॅल्यू डिफाईन केली, बरोबर आहे, किंवा त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू असाइन केली. आफ्टर दॅट आय एम गोइंग टू परफॉर्म द ऍडिशन. स्टेप नंबर 4 काय, परफॉर्म ऍडिशन ऑफ A अँड B. A व्हेरिएबल आणि B व्हेरिएबल मध्ये ज्या काही व्हॅल्यू मी दिलेल्या असतील त्या दोघांची मी काय केली, ऍडिशन परफॉर्म केली, बरोबर आहे. स्टेप नंबर 5 काय आहे, whatever addition is generated which I am going to store into the C variable. मग इथं काय म्हणतोय आपण, store output of step number 4 to C variable. स्टेप नंबर 5 काय आहे बघा, स्टोअर आउटपुट ऑफ स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 मध्ये काय केली आपण, ऍडिशन परफॉर्म केली. जी ऍडिशन आलेली आहे ती ऍडिशन काय केली आपण, C व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केली. आणि स्टेप नंबर 6 काय, आय एम गोइंग टू प्रिंट इट ऑन द स्क्रीन. स्क्रीनवरती ती जी ऍडिशन आली ती काय केली, प्रिंट केली. आफ्टरवर्ड्स आय एम गोइंग टू स्टॉप. आर यू गेटिंग इट, हाऊ टू राईट अन अल्गोरिदम. अल्गोरिदम कसं लिहायचं लक्षात आलं. Yes, ma'am. ठीक आहे. आपल्याला अजून काही एक्झाम्पल्स आहेत, तुम्हाला होमवर्क पण आहे, सो तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल आपल्याला काय करायचं ते. नाव हिअर आय हॅव अनदर एक्झाम्पल. फाइंड इफ ए गिवन नंबर n इज पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. 1 minute. ओके, नाव सेकंड एक्झाम्पल काय आपलं, फाइंड इफ ए गिवन नंबर ए इज पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. म्हणजे ए जो नंबर घेतलेला आहे आपण, म्हणजे ए या व्हेरिएबल मध्ये जो नंबर घेतलेला आहे तो पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे ते चेक करायचंय आपल्याला. ठीक आहे, त्याच्यासाठी मला अल्गोरिदम लिहायचा आहे. तर अल्गोरिदम मध्ये स्टेप नंबर 1 तर काय असणार आहे, स्टार्ट. ठीक आहे. स्टेप नंबर 2 काय असेल आपल्याला, आता ए हा व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचा. मी तर काय म्हणणार, डिक्लेअर इंटिजर ए किंवा डिक्लेअर व्हेरिएबल ए. आता मला काय करावं लागेल, ए ह्या व्हेरिएबल मध्ये व्हॅल्यू रीड करून घ्यावी लागेल. ठीक आहे. स्टेप नंबर 3 म्हणजे व्हॅल्यू आधी असायला पाहिजे ना ए व्हेरिएबल मध्ये. स्टेप नंबर 3 काय, रीड व्हॅल्यू ऑफ ए. ए साठी काय करायची, व्हॅल्यू
रीड करून घ्यायची. स्टेप नंबर 4. आता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह नंबरचं लॉजिक काय आहे? इफ नंबर इज लेस दॅन 0 इट इज निगेटिव्ह, इफ नंबर इज ग्रेटर दॅन 0 इट इज पॉझिटिव्ह. हे सिंपल लॉजिक आहे. मग स्टेप नंबर 4 मध्ये मी काय केलं, बाय युजिंग डिसिजन स्ट्रक्चर, इफ a is greater than 0 simply I will display a is a positive, else display a is negative. एवढंच आहे ना लॉजिक. लॉजिक काय असणार आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नंबर साठी? जर a हा 0 पेक्षा मोठा असेल तर a पॉझिटिव्ह डिस्प्ले करायचा आहे, एल्स डिस्प्ले a इज निगेटिव्ह. आणि स्टेप नंबर 5 स्टॉप. Are you getting it? How to write the algorithm here? Yes, ma'am. ओके, सिंपल आहे. Yes, ma'am. फक्त इथे एक्स्ट्रा ऍडिशनल पार्ट काय आहे? हा डिसिजन स्ट्रक्चर ऍड झालेलं आहे. बरोबर आहे. मग डिसिजन स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप वगैरे सगळं तुम्हाला ऍड करता येईल अल्गोरिदम मध्ये. पण जेव्हा तुम्ही म्हणजे ते लूपिंग स्ट्रक्चर किंवा कंट्रोल स्ट्रक्चर आपण दुसरं युनिट आहे बहुतेक. दुसरं युनिट पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल डिसिजन स्ट्रक्चर काय आहे, कंट्रोल स्ट्रक्चर काय आहे. मग त्यावेळेस तुम्ही ते अल्गोरिदम मध्ये ऍड करू शकता. ठीक आहे. इथं आता हे सिंपल एक्झाम्पल होतं म्हणून मी काय केलं, हे एक्झाम्पल ऍड केलेले. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इम्पॉर्टंट पार्ट काय आहे? फ्लो चार्ट. बरोबर आहे. अल्गोरिदम नंतर तुम्हाला काय करायचं? फ्लो चार्ट ड्रॉ करायचा. आता फ्लो चार्टची डेफिनेशनच काय? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ युअर प्रोजेक्ट ऍक्च्युअली. ओके. आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय? जो काही तुमचा प्रोजेक्ट असेल त्या प्रोजेक्टचा कम्प्लीट फ्लो, कम्प्लीट डाटा, युजर्स सगळं तुम्हाला काय करावं लागतं? डायग्राम किंवा बाय युजिंग डायग्राम यू हॅव टू रिप्रेझेंट युअर प्रोजेक्ट. ठीक आहे. आता ह्याचा फायदा काय होतो? तुम्ही तुमचा प्रोजेक्ट हा पटकन तुम्हाला अंडरस्टँड होतो. ह्याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं करायचंय, कोणाला काय इनपुट द्यायचंय, कुठलं इनपुट द्यायचंय हे तुमच्या लक्षात येतं. बरोबर आहे. इव्हन कुठलीही गोष्ट बघा तुम्ही, म्हणजे थेरॉटिकल एखादा कॉन्सेप्ट थेरॉटिकल असण्यापेक्षा तो ग्राफिकल असेल तर आपल्या लवकर लक्षात येतो. बरोबर आहे. सेम मुद्दा आहे इथे पण. म्हणजे फ्लो चार्ट तुम्ही ड्रॉ करता त्यावेळेस तुम्ही तुमची कम्प्लीट सिस्टम किंवा तुमचं कम्प्लीट सॉफ्टवेअर हे ग्राफिकली रिप्रेझेंट करत असता. कोण युजर आहे, कुठला डाटा देणार आहोत, तो डाटा कुठे फ्लो होणार आहे, डाटाबेस कुठं आहे, एव्हरीथिंग यू हॅव टू रिप्रेझेंट इन युअर डायग्राम. बरोबर आहे. आता हे जे फ्लो चार्ट हा कॉन्सेप्ट आहे म्हणजे याला ऍक्च्युअली आपण डाटा फ्लो डायग्राम पण म्हणतो, पण इट इज व्हेरी बेसिक. बरोबर आहे. जी सीएससी ची मुलं आहेत त्यांना ना थर्ड इयरला OOMD म्हणून एक सब्जेक्ट आहे, ऑब्जेक्ट मॉडेलिंग अँड डिझाईन. ठीक आहे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडेलिंग अँड डिझाईन हा सब्जेक्ट आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप सगळ्या डायग्राम्स आहेत. म्हणजे कोलॅबरेशन डायग्राम आहे. ठीक आहे. देन सिक्वेन्स डायग्राम आहे, टाइम डायग्राम आहे, कंपोनंट डायग्राम आहे. त्या खूप सगळ्या डायग्राम्स यूज करून आपल्याला काय करायचं असतं? आपलं सॉफ्टवेअर रिप्रेझेंट करायचं असतं. बरोबर आहे. मग हे डायग्रामॅटिकली तुम्ही तुमचं सॉफ्टवेअर रिप्रेझेंट केलं तर ते अंडरस्टँड इझिली होतं. आणि कंपनी प्रेफर का करते तुमच्या सॉफ्टवेअरला, तुमच्या मॅन्युअलला? कारण कधी कधी काय होतं बघा, एखादा टीम लीडर असतो किंवा एखादा एम्प्लॉई असतो, तो एखादा चालू प्रोजेक्ट मध्येच क्विट करतो, जॉब सोडतो, बाहेर पडतो. तर त्यावेळेस त्यानं काय वर्कआउट केलंय हे सगळं जर तुमच्याकडे तुमच्या मॅन्युअल मध्ये अवेलेबल असेल तर जी व्यक्ती तिथं नवीन अपॉइंट होते त्या व्यक्तीला थोडासा फ्लो येतो त्या प्रोजेक्ट मध्ये, काय वर्कआउट झाले, किती वर्क झालेलं आहे, काय वर्क करायचंय. बरोबर आहे. त्याच्यासाठी प्रत्येक सॉफ्टवेअर तुमचे जे तुम्ही कंपनीमध्ये काम करताना तुमच्या लक्षात येईल, प्रत्येक सॉफ्टवेअर साठी तुम्हाला डिझाईन करावंच लागतं. ठीक आहे. आता त्याचा सगळ्यात बेसिक पार्ट आहे फ्लो चार्ट. बरोबर आहे. मग फ्लो चार्ट इज डायग्रामॅटिक अँड ऑर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ सिक्वेन्स ऑफ स्टेप टू सॉल्व ए प्रॉब्लेम. टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉलोइंग स्टँडर्ड सिम्बॉल्स आर युज्ड. ओके. आता याच्यामध्ये फ्लो चार्ट किंवा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडेलिंग लँग्वेज मध्ये ऍक्च्युली सिम्बॉल वरती खूप फोकस करायला लागतं, कारण ते सिम्बॉल स्टँडर्ड असतात. बरोबर आहे. डाटा फ्लो तुम्ही चेंज करू शकता, युजर्स चेंज करू शकता, एव्हरीथिंग यू कॅन चेंज. पण तुम्हाला त्याचे सिम्बॉल्स चेंज करता येणार नाहीत. तुम्हाला तेच रिस्पेक्टिव्ह सिम्बॉल्स यूज करावे लागतात. ठीक आहे. ठीक आहे. सो वी विल सी दी सिम्बॉल्स. ओके. हे सिम्बॉल्स आहेत. ह्याचे डेफिनेशन लिहिली का ह्याची? सगळ्याच्या डेफिनेशन्स लिहा ऍटलिस्ट.
अल्गोरिदमची डेफिनेशन लिहिली आहे? नो मॅम. एक मिनिट हं. त्याची पण डेफिनेशन लिहा. डेफिनेशन लिहिली का सगळ्यांनी? येस मॅम. येस मॅम. Write down the definition of flowchart. आपण अटेंडन्स घेऊयात का आधी? अटेंडन्स घेऊयात आपण आधी. फ्लो चार्टची डेफिनेशन दाखवा. एक मिनिट. अटेंडन्स घेऊयात कारण एक 5 मिनिट 2 मिनिटात ते स्टॉप होईल. लॅपटॉप खूप रोल नंबर 1 अटेंडेंस द्या. रोल नंबर 1. Yes, ma'am. रोल नंबर 2. Yes, ma'am. रोल नंबर 3. Yes, ma'am. रोल नंबर 4. Present. रोल नंबर 5. रोल नंबर 6. Yes, ma'am. रोल नंबर 7. Yes, ma'am. रोल नंबर 8. Yes, ma'am. 9. Yes, ma'am. 10. Present, ma'am. 11. Yes, ma'am. 12. Yes, ma'am. 13. Present. 14. Present. 15. Yes, ma'am. 16.
17, Yes, ma'am. 18, Present. 19, Present. 20, Present, ma'am. 21, हॅलो मॅडम 16 मॅडम 16. हॅलो हा एक मिनिट 21. हॅलो मॅडम 16 नंबर. हो केलं चेंज. 21,